we'll start the session. So today we are going to discuss about how to account TDS transactions and Tally Prime. So this session is organized by Asset Integrated Info System. Asset Integrated Info System is the 5-star Tally partner at Telangana and Andhra Pradesh. You can approach Asset Integrated through www.assettally.com for all your Tally related products, Tally Silver, Gold Server, or Tally related supports like TSS, AMC, or server connectivity, cloud management, or your PDL integration, etc. So you have a one-stop solution for all your accounting Tally related solutions. Thank you. So this session I'm going to discuss in Telugu and English bilingual. Myself Manikandan, I'm the Chief Knowledge Officer at Asset Integrated Info System, and today we are going to discuss about TDS accounting in Tally Prime. And we have 3 points to discuss. One, the understanding the TDS, that is basic concepts of TDS. So what is TDS, who's supposed to deduct TDS, and after deducting TDS, how we are going to remit it to the tax department, or the information we are going to discuss. And point number 2, accounting treatment for TDS deductions. For every transactions we pass some entries, so like TDS entries, how we are going to pass, that we will discuss. The third point is enabling TDS in Tally Prime, we are going to discuss. See, we have to enable this feature in Tally Prime, so Tally will help you to maintain TDS in accuracy, as well as it's a simple accounting treatment in Tally Prime. Okay, so now we'll discuss about what is TDS. Very simple. TDS ante enti. ఓకే, సో టీడీఎస్ అనేది డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం ఎప్పుడు పే చేస్తాం. సో ఓకే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది మనం ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనం ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇప్పుడు 2024-25 అనే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏం ఎర్న్ చేస్తున్నామో దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్లో పే చేస్తాం. ఒకవేళ నేను సాలరీడ్ పర్సన్ అయితే 24-25 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు 31st మార్చ్లో ఉన్న పీరియడ్లో ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నానో దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది ఫర్ స్మాల్ కంపెనీస్ అండ్ సాలరీ పీపుల్ కి 31st జూలై ఆఫ్ 2025. ఇంకా పెద్ద కంపెనీస్, ట్యాక్స్ ఆడిట్ లిమిట్ కింద వస్తున్న కంపెనీస్ కి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ అని డ్యూ డేట్స్ ఉంటుంది. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇయర్ ఇస్, నేను ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఎర్న్ చేసి దాన్ని స్పెండ్ చేసిన తర్వాత దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఐ మే నాట్ పే మై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, బికాస్ నాకు టైం ఉంది కదా అని వదిలేస్తాం. ఓకే, ఇంకా డిలే అవుతుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి రెవెన్యూ లాస్ అవుతుంది. So that is the ultimate objective of introducing TDS. Income tax లో 1 year లో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాము. కానీ TDS లో whenever we earn income, that point itself the tax is deducted and remitted to the tax department. So government is getting revenue without fail, and there is no possibility of tax evasion. That is the objective of introducing TDS. So the simple concept is TDS. What is TDS? Tax deducted at source is a method of collecting tax epudu at the time of generating the income. Okay, we will take an example. For example, I'm a salaried person. నాకు మంత్లీ 1 lakh అని కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇంకా నాకు సాలరీ అనేది 1 lakh నా చేతులు ఇస్తే నేను 12 months కి 12 lakhs ఎర్న్ చేసిన తర్వాత దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ నెక్స్ట్ ఇయర్లోనే నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి కదా. ఈ మధ్యలో నేను ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మొత్తం ఖర్చు పెట్టేస్తే there won't be money to make the income tax payment. There is a possibility I will say నా చేతిలో మనీ లేదు, సో I cannot pay the income tax now. మీ చేతిలో లేదని అయితే, మీ బ్యాంక్లో కూడా బ్యాలెన్స్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏం చేస్తారు? They will be sending notices, they will take you to the court, it will take another 5 years, 10 years to recover that income tax from you, right? Then it's a revenue loss to the government. For this situation, to handle this situation, government has instructed the payers. Who is a payer? నాకు salary ఎవరు ఇస్తున్నారో అతనే పేయర్, నా ఎంప్లాయర్ ఇస్ అ పేయర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ద పేయర్స్. తనకి సాలరీ ఇచ్చే ముందు డోంట్ పే 1 lakh. ఇన్స్టెడ్ యూ డిడక్ట్ సమ్ పర్సంటేజ్. దే విల్ టెల్ యూ ద పర్సంటేజ్ డిడక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ మాత్రం అతని చేతికి ఇవ్వండి. డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ని మా అకౌంట్కి రెమిట్ చేసేది అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద టైమ్లీ కలెక్షన్ and avoiding the tax evasion situation. That's all. Government ki ravalsina revenue time ki ravalanadi objective. That is the only reason to introduce TDS, right? Aithe TDS eppudu ela apply avutundi, that is a question. Okay, TDS ever ki apply avutundi ante, even if it is a individual, if it is a businessman, it is applicable to everyone. Assume that I'm running a business. Okay, nenu staffs ki salary pay chese mundu I have to deduct TDS. ఐ హ్యావ్ అ ల్యాండ్ లార్డ్. నేను ఒక ప్లేసెస్ ఐఆర్కి తీసుకున్నాను, ఆ ప్లేసెస్కి రెంట్ పే చేస్తున్నాను. రెంట్ పే చేసే ముందు మొత్తం రెంట్ పే చేయకుండా
ఇంకా పర్టికులర్ పర్సంటేజ్ ఐ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టు రెమిట్ టు ద ల్యాండ్ లార్డ్. ఇంకా నేను కాంట్రాక్ట్లో పేమెంట్ చేస్తున్నాను, ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ పే చేస్తున్నాను, లాయర్కి పే చేస్తున్నాను, ఆడిటర్కి పే చేస్తున్నా, ఇంకా నాకు సేల్స్ ఏజెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను కమిషన్ పే చేస్తున్నా. సో ఇలాంటి టాపిక్ మీద, ఇలాంటి నేచర్ ఆఫ్ హెడ్స్ మీద నేను పేమెంట్ చేసే ముందు వాళ్ళకి ఎంత పే చేస్తున్నాను అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ప్రతి హెడ్ మీద ఒక డిడక్షన్ లిమిట్ ఉంటుంది, దట్ ఐ విల్ షో ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్. సో డిడక్షన్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాత్రం మనం పే చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికబిలిటీ. This applicability is not common for everyone. You have to understand there are various factors deciding, like ఎంత TDS నేను డిడక్ట్ చేయాలి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పాను, ఒకవేళ నేను శాలరీ తీసుకుంటే నా ఎంప్లాయర్ నా శాలరీ 1 lakhలో 10,000 పట్టుకోవచ్చు, just 10%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10%, there is a possibility they will deduct 10%. ఆ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది? ప్రతి నేచర్ ఆఫ్ హెడ్స్ మీద డిఫైన్ చేశారు. శాలరీ అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత, రెంట్ అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత, కాంట్రాక్ట్ అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ టీడీఎస్, దెన్ టీడీఎస్ డిడక్షన్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఆఫీస్లో ఒక స్టాఫ్కి 10,000 శాలరీ ఇస్తున్నా, డూ ఐ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్? సో అన్ని పేమెంట్స్ మీద నేను టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసుకోవాలా అనేది క్వశ్చన్. నో, ఫర్ దట్ డిపార్ట్మెంట్ హస్ లిస్ట్ డౌన్ ఈ పేమెంట్స్, ఈ హెడ్ మీద మీరు పే చేసేటప్పుడు అమౌంట్ ఎంత ఉందని చూడండి. కాంట్రాక్ట్ అయితే పర్ ఇయర్కి 30,000 అవుతుందా, ఆర్ లెస్ దెన్ 30,000 అవుతుందా? ఒకవేళ ఇది లెస్ దెన్ 30,000 అయితే దర్ ఇస్ నో నీడ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్. ఒకవేళ 30,000 కైనా పైన మీరు పే చేస్తున్నారంటే యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్. దెన్ పర్సంటేజ్ ఎంత, 1%, 2%, 10% అనేది కూడా గవర్నమెంట్లో ట్యాక్స్లో, బడ్జెట్లో, ఫైనాన్స్ యాక్ట్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, రైట్? ఇంకా మనం చేసేటప్పుడు అది ఏ సెక్షన్ మీద ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పెట్టారు, సెక్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తుంటారు ట్యాక్సెస్లో. దెన్ డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఎప్పుడు నేను అది రెమిట్ చేయాలి, టైప్ ఆఫ్ రిటర్న్ టు బి ఫైల్డ్, ఎలాంటి రిటర్న్స్ నేను ఫైల్ చేయాలి. మనం జిఎస్టీలో రిటర్న్ ఫైల్ చేసినట్టు ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మనం టీడీఎస్ రిటర్న్స్ కూడా సెపరేట్గా ఫైల్ చేయాలి. టీడీఎస్ రిటర్న్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. అండ్ ఫైనలీ టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేయాలి కదా, ఆ సర్టిఫికేట్స్కి కూడా ఒక ఫామ్ నంబర్ ఉంది. సో ఎవరికి ఏ సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేయాలనేది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తెలిసిన దాని తర్వాత టీడీఎస్ రిడక్షన్ చేయాలి, రైట్? నౌ I have an example screen. చెప్పినట్టు TDS deduction sections you have to understand. 94C, H, I, J అని sections వేరీ అవుతుంది. ఆ నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ కూడా వేరీ అవుతుంది. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్. నేను ఎవరికైనా పేమెంట్ చేస్తానంటే వాళ్ళకి చేస్తున్న పేమెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్, నేను చేస్తున్న పేమెంట్ కాంట్రాక్టా ఆర్ ఇది ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నేను లేబర్కి పే చేశాను అనుకోండి, ఇది కాంట్రాక్ట్. ఒకవేళ నేను ఆడిటర్కి, లీగల్ అడ్వైజర్స్కి పే చేస్తుంటే దట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్. ఐ కెనాట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ కాంట్రాక్ట్. దే ఆర్ నాట్ లేబర్స్, దే ఆర్ ది ప్రొఫెషనల్స్. సో ఐ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. ఎందుకంటే కాంట్రాక్టర్స్కి 1% ఉంటుంది, లేదంటే 2% ఉంటుంది, కానీ ప్రొఫెషనల్స్కి 10% డిడక్షన్ చేయాలి. సో దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రెంట్ కోసం పే చేస్తున్నాను. సో రెంట్ అంటే రెంట్ ఆఫ్ మిషనరీస్ రెంటల్ పే చేస్తున్నానా, లేదంటే హౌస్ ప్రాపర్టీ గొడౌన్స్కి రెంటల్ పే చేస్తున్నానా? సో యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్స్, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్ ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరికి ఒక లేబర్ వచ్చి పనిచేస్తున్నాడు, వారికి 1,000 రూపీస్ పే చేస్తున్నాను. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్, డూ ఐ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్? క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఆ కాంట్రాక్టర్కి పర్టికులర్గా ఆ కాంట్రాక్టర్కి మీరు పర్ ఇయర్కి ఎంత పే చేస్తారు? పర్ ఇయర్ ఏంటి, అది ఒక్కటే వర్క్ ఇప్పుడు చేస్తాడు, 1,000 తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అంతే. అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇయర్ అనేది లేదు, ఇప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రమే నేను ట్రాన్సాక్షన్ పెట్టుకుంటున్నా, 1,000 రూపీస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పే, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ కంటిన్యూస్ రిలేషన్షిప్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ కంటిన్యూస్ పేమెంట్. అప్పుడు ఆ 1,000 రూపీస్కి టీడీఎస్ అనేది లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 30,000 రూపీస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్, right? This threshold limit and percentage of deducting TDS will vary every year. There is a chance. Okay, I cannot say that every heads, every threshold limit, every rate of TDS will vary every year, but you have to be very much careful. Okay, so financial year 24 కి ఒక రేట్ ఉంటుంది, ఒక threshold limit ఉంటుంది. ఇంకా 25-26 కి వేరే రేట్ ఉంటుంది. That is what is informed in the budget, that is what is confirmed in the finance bill, okay, in the parliament. సో ఇప్పుడు హాట్ న్యూస్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన బడ్జెట్లో ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 25-26లో మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లిమిట్ 12 lakhs వరకు వెళ్ళింది. అయితే 12 lakhs తక్కువ సాలరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేదనేది బడ్జెట్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది.
రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది టీడీఎస్ కి కూడా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క పేమెంట్ హెడ్ మీద అది వేరీ అవుతుంది. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. Okay, so you just consult your tax consultants or your chartered accountants before you implement TDS for the financial year 2025-26 because it is going to vary. For example, ఇప్పుడు per month 20,000, ఇప్పుడు స్క్రీన్ లో ఉంది చూడండి, రెంట్ ఫర్ బిల్డింగ్ ఇస్ 20,000 per month, per year కి 2,40,000 అనుకోండి. కమింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి 50,000 per month, అంటే అది 6 lakhs per annum అని ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ for the next financial year, right? So I have an example, very simple example. I have an auditor ki nenu 50,000 pay cheyali audit fee. Okay, auditor peru Ram and Associates. So ippudu ee transaction ela untundante, auditor నాకు 50,000 ki bill istuntaru, ఆ 50,000 ki nenu professional charges ane head మీద 10%, that is the section 194J లో 10% deduct చేసుకొని రిమైనింగ్ 45,000 మాత్రం పే చేస్తాం, రైట్. Now my professional charges నాకు బిల్ ఇచ్చారు కదా రామ్ అండ్ అసోసియేట్స్, యూ విల్ నాట్ క్వశ్చన్ మీ. ఓకే, క్వశ్చన్ అడిగితే మీరేం చెప్పాలి? ఎస్, సిన్స్ ద సర్వీస్ చార్జెస్ బియాండ్ 30,000, అయితే 30,000కి ఎక్కువ ఉంది, యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, యాజ్ పర్ టీడీఎస్ సెక్షన్ 94J మీరు ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ కింద వస్తున్నారు, మీరు ఇస్తున్న సర్వీస్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్, దానికి నేను 10% పట్టుకోవాలి, డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిడక్ట్ 5,000. ఆ 5,000 నేను ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో రెమిట్ చేస్తాను, రెమిట్ చేసి మీకు ఒక టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాను అనేది మీ తరపు నుంచి మీరు ఇవ్వాల్సిన రిప్లై, రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్, దట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు టీడీఎస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ చార్జెస్ టు రామ్ అండ్ అసోసియేట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్. మనకు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్పెన్సెస్ బిల్ 50,000, దానికి మనం హెడ్ క్లాసిఫై చేయాలి, అది రెంటా, కాంట్రాక్టా, కమిషనా, ప్రొఫెషనల్ చార్జెస్ అనేది డిఫరెంట్ హెడ్స్ ఉన్నాయి. శాంపుల్ కి నేను 4 heads చెప్పాను. సో అది ఏ హెడ్ కింద వస్తుందని చూడాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ 1, 2, 5, 10 అని పర్సంటేజ్ చూసుకోండి. ఫైనలీ రామ్ అండ్ అసోసియేట్స్కి నేను ఎంత పే చేయాలంటే 45,000 నేను పే చేయాలి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ ఇట్. అండ్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్? ఓకే, నాకు బిల్ వచ్చింది, టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేశాను, డిడక్ట్ చేసుకుని రిమైనింగ్ 45,000 పే చేశాను. ఇప్పుడు మనం డిడక్ట్ చేసిన టీడీఎస్ని ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి రెమిట్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేశారు కదా, ఆ పర్సన్ ట్యాక్స్ చేయలేకపోతే డిపార్ట్మెంట్కి రెవెన్యూ లాస్ అవుతుందని మీ చేతికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు, రైట్. దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ డోంట్ పే ఫుల్ అమౌంట్, డిడక్ట్ 10%. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ గివెన్ టు యూ. డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ ఏం చేయాలి? నేను ఆ అమౌంట్ని ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి రెమిట్ చేయాలి. ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ టీడీఎస్ డిపార్ట్మెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, రెండు ఒకటే. సో నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి రెమిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రెమిట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు రెమిట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. మీ చేతికి ఇన్వాయిస్ వస్తుంది కదా, ఆ ఇన్వాయిస్ ఏ డేట్లో మీరు అకౌంట్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చూడాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా చేతికి ఇప్పుడు 20th March రోజు నా చేతికి ఇన్వాయిస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్వాయిస్ పైన డేట్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ద ఇన్వాయిస్, నౌ ఐఎమ్ అకౌంటింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 5,000 అంటే నెక్స్ట్ మంత్ 7th, దట్ ఈస్ April 7th లోపల నేను టీడీఎస్ అనేది రెమిట్ చేయాలి. సో దర్ ఇస్ అ టైం గ్యాప్. మార్చ్లో నేను డిడక్ట్ చేసిన టీడీఎస్ అమౌంట్ని నెక్స్ట్ మంత్ 7th లోపల నేను రెమిట్ చేయాలి. ఇంకా దీంట్లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, ఏ హెడ్ మీద మీరు డిడక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, ఇంకా రెంటల్ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెసా లేదంటే హౌస్ ప్రాపర్టీ పర్చేస్ మీద మీరు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది చూసుకోవాలి. సో అదే సెక్షన్, నేచర్ ఆఫ్ డిడక్షన్, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ వేరీ. పేమెంట్ డేట్ కూడా వేరీ అవుతుంది మీకు. సో యూ హ్యావ్ టు రెమిట్ ద టీడీఎస్ ఇన్ కామన్, టీడీఎస్ టు బి రెమిటెడ్ బిఫోర్ 7th of ద ఫాలోయింగ్ మంత్. ఈ మంత్లో డిడక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ మంత్ 7th రెమిట్ చేయాలి. ఏప్రిల్ మంత్లో డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్కి ఇంకా మే మంత్లో పేమెంట్ చేయాలి, రైట్. సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ బిల్ బేసిస్లో దే విల్ బి డిడక్టింగ్ టీడీఎస్, సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ పేమెంట్ బేసిస్లో కూడా టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తుంటారు. దట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్. ఓకే, వన్స్ దిస్ అమౌంట్ నేను ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ పే చేసిన తర్వాత ఇంకా నా పని అయిపోయిందంటే లేదు. సో మనం టీడీఎస్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి పే చేసేటప్పుడు we don't refer anything, simply we'll be filling a challan and remit the payment. Okay, quarterly once I have to file my return, like GST లో మనం రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాం కదా, అందరికి GST అనేది ఐడియా ఉంటుంది. GST ఫైల్ చేసేటప్పుడు B2B ఇన్వాయిసెస్ అంటే విల్ బి మెన్షనింగ్ ద పార్టీ నేమ్, బిల్ నంబర్, బిల్ డేట్, పార్టీ GST నంబర్, టాక్సబుల్ వాల్యూ ఎంత, CGST ఎంత, SGST ఎంత అనేది డీటెయిల్డ్గా మనం ఫైల్ చేస్తాం GSTR 1లో.
సిమిలర్ టు దట్ టీడీఎస్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు 3 monthsకి మనం డిడక్ట్ చేసిన టీడీఎస్ ఏప్రిల్ మే జూన్లో మనం టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తుంటే ఆ టీడీఎస్ అమౌంట్ని జూలై మంత్ 31st లోపల డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. నేను ఇంత డిడక్ట్ చేశాను, పార్టీ నేమ్ రామ్ అండ్ అసోసియేట్స్, అతని పాన్ నెంబర్ ఇది, వాడు ఇచ్చిన బిల్ అమౌంట్ ఇది, నేను వాడి అకౌంట్ నుంచి 10% డిడక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇంకా ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ అనే హెడ్ మీద డిడక్ట్ చేసుకున్నాను, 5,000 డిడక్ట్ చేసిన అమౌంట్ని ఐసీసీ బ్యాంక్లో రెమిట్ చేశాను, ఏ రోజు రెమిట్ చేశాను, చెక్లో రెమిట్ చేశానా, నెట్ బ్యాంకింగ్ చేశానా, తర్వాత బ్యాంక్ నుంచి నాకు ఇచ్చిన అక్నాలజ్మెంట్ కాపీలో ఒక రెఫరెన్స్ నంబర్స్ ఉంటుంది, అదన్నీ నేను రిటర్న్లో మెన్షన్ చేస్తేనే ఆ అమౌంట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. లేదంటే మీరు పే చేసిన అమౌంట్ మీ బ్యాంక్ నుంచి ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రెషరీ అకౌంట్కి వెళ్తుంది, కానీ అది మీరు పే చేసిన టీడీఎస్ లా అకౌంట్కి రాదు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫర్నిష్ ఆన్ యువర్ క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్, and then you have to issue one certificate to your auditor, that is to whom you are deducting the TDS. In this example we have taken auditor kada. Now before you start doing all these things, two things you have to remember. One, you are responsible to deduct TDS. ఎవరికైనా deduct చేసుకోవచ్చా? For example, నేను individual, I am not doing any business, నా ల్యాండ్లార్డ్ ఉన్నాడు, ఓకే, నా ల్యాండ్లార్డ్కి 10,000 రెంట్ పే చేస్తున్నా, కానీ డిడక్ట్ టీడీఎస్ నేను 10% డిడక్ట్ చేసుకున్నాను అంటే షుడ్ am I ఎలిజిబుల్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్ అంటే నేను ఎవరు ఫస్ట్, ఓకే, నేను ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను ఇంత ముందు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్ అని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఐ రిజిస్టర్ ఇట్ ఐల్ బి గెటింగ్ ఎ టాన్ నెంబర్, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్, if I'm going to pay salary, if I'm going to pay rent, if I'm going to pay contract, if I'm going to pay commission, if I'm going to pay professional charges, ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ హెడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ హెడ్స్ మీద మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ చేసే ముందు యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ టాన్ నంబర్, ఓకే. టాన్ నంబర్ అనేది 49B అనే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది, 49A అనేది పాన్ నెంబర్ కోసం, ఇది 49B అనేది టాన్ నెంబర్ కోసం, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది టాన్ నంబర్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. నెంబర్ 2, యు ఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ టు యువర్ ల్యాండ్ లార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 20,000 అబోవ్ పే చేస్తున్నారు, అప్పుడు మీరు ల్యాండ్లార్డ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సార్ మీకు రెంట్ 20,000 పైన ఉంది, సో 20,000 పైన అయితే టీడీఎస్ వస్తుంది, రెంట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అని ఒక హెడ్ మీద వస్తుంది, దానికి 194I సెక్షన్ 10% నేను డిడక్ట్ చేయాలనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ల్యాండ్లార్డ్కి ఇవ్వాలి, ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాన్ కార్డ్ తీసుకోవాలి. బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్, వెన్ యూ ఆర్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్, మీ ల్యాండ్లార్డ్ పేరు, ల్యాండ్లార్డ్ పాన్ నెంబర్ అదన్నీ మెన్షన్ చేయాలి, అప్పుడే ఆ టీడీఎస్ అమౌంట్ మీ ల్యాండ్లార్డ్కి వెళ్తుంది, ల్యాండ్లార్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అకౌంట్కి వెళ్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద పాన్ నెంబర్ ఫ్రమ్ యువర్ డిడక్టీ. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్లో ఆడిటర్ ఆఫీసర్ అని చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్లో ల్యాండ్లార్డ్ అని చెప్పాను, ఇంకా ఎవరికి మీరు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళది పాన్ నెంబర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ కమింగ్ టు ద మెయిన్ ప్లేస్, మీరు ల్యాండ్లార్డ్ దగ్గర పాన్ నెంబర్ అడిగేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాండ్లార్డ్ ఏమంటున్నారంటే నాకు పాన్ నెంబర్ లేదు, నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయట్లేదు, డోంట్ డిడక్ట్ టీడీఎస్ అంటారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఆప్షనల్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేయట్లేదు, సార్ మీరు మా కోసం డిడక్ట్ చేసి ఇవ్వండి అని ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు, ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ, ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మీరు అబౌవ్ 20,000 రెంట్ పే చేసే ముందు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలనేది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, సార్ మీకు పాన్ నెంబర్ లేదంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు, ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ మై ప్రాబ్లం, ఐ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్. పాన్ నెంబర్ ఇస్తే 10% డిడక్ట్ చేస్తా, మీరు పాన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదంటే 20% నేను డిడక్ట్ చేయాలనేది యూ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్, ఓకే. మనం వాళ్ళకి బిల్ తీసుకొని వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు తక్కువ చేసి పే చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి అడిగేటప్పుడు కాదు మనం వాళ్ళ దగ్గరికి టీడీఎస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. మనం ఆ కాంట్రాక్ట్కి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళ దగ్గర ఆ ప్లేస్ హైర్ తీసుకునే ముందు రెంట్ 20,000 అంటే, సార్ 20,000కి టీడీఎస్ వస్తుంది, నేను టీడీఎస్ పట్టుకుంటాను, మీ పాన్ నెంబర్ ఇవ్వండి, 10% హ్యావ్ టు డిడక్ట్, మీ అమౌంట్ని నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో రెమిట్ చేస్తాను, మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఆర్ యూ టేక్ రీఫండ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్, మీ పాన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. సపోజ్ దేసే నా దగ్గర పాన్ లేదంటే, నో ప్రాబ్లం సార్, ఐ విల్ డిడక్ట్ 20,000 అని చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్, డిడక్షన్ టైప్, ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్, రేట్ ఆఫ్ టీడీఎస్. మీ డిడక్టీకి చేతిలో పాన్ నెంబర్ లేదని చెప్తే యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 20%. జస్ట్ ఇమాజిన్, నేను ఒక కాంట్రాక్టర్కి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తున్నా, మీకు తెలుసు కదా 50,000 రూపీస్కి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తున్నారు, అప్పుడు మీరు మాట్లాడాలి, సో 50,000 అంటే అబౌవ్ 30,000 లిమిట్లో మీరు ఉన్నారు, ఐ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్. మీరు ఇండివిజువల్ కంపెనీయా? నేను స్మాల్ ఇండివిజువల్ సార్, నేనేం కంపెనీ ఏం కాదంటే, దెన్ యూ గివ్ మీ యువర్ పాన్ కార్డ్, ఐ విల్ డిడక్ట్ 1%. 50,000లో 500 పట్టుకొని రిమైనింగ్ 49,500 మీకు ఇస్తానని చెప్పాలి.
ఒకవేళ నేను పాన్ నెంబర్ లేదని నా డిడక్ట్ చెప్తే నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ డిడక్ట్ 20%. అయితే నేను 10,000 రూపీస్ డిడక్ట్ చేసుకుంటాను, మీకు 40,000 పే చేస్తాను అని చెప్పాలి ముందే. దెన్ యూ విల్ గెట్ దట్ పాన్ నెంబర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఈవెన్ ఇఫ్ దే సే లైక్ నేను ఇప్పటి వరకు పాన్ తీసుకోలేదంటే కనీసం ఇప్పుడు తీసుకోండి, పాన్ 10-15 డేస్లో వచ్చేస్తుందని గైడ్ చేయాలి మీరు, రైట్? Now we will see how to implement this TDS in Tally Aditya Enterprises. Assume that Aditya Enterprises is going to pay audit fee of 50,000 to their auditors. Okay, that is the example we are going to discuss. Okay, so now 3 ledgers we are supposed to create. One, the expenses ledger. For example, professional fee. మన కంపెనీలో ప్రొఫెషనల్ ఫీ, ఆడిట్ ఫీ, ఐటీ ఫీ, అకౌంటింగ్ ఫీ, లీగల్ ఫీ, అలాంటి డిఫరెంట్ హెడ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆన్ ది హెడ్స్. ఓకే, ఆ హెడ్లో మీరు కాంట్రాక్టా ప్రొఫెషనలా అనేది యూ హ్యావ్ టు క్లారిఫై. సర్వీస్ ఛార్జెస్, సింప్లీ ఇఫ్ ఐ సే సర్వీస్ ఛార్జెస్, సమ్టైమ్స్ అది లేబర్ కాంట్రాక్ట్ అనుకోండి, అది కాంట్రాక్ట్ హెడ్ కింద వస్తుంది. ఆడిటర్ అంటే ప్రొఫెషనల్ ఫీ కింద వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను ఆడిటర్ కూడా కాంట్రాక్ట్ అనుకున్నాను, నేను 1% డిడక్ట్ చేశానంటే దట్ ఈస్ అవర్ మిస్టేక్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో, జిఎస్టీలో, ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో, ఇంకా ఈఎస్ఐపిఎఫ్ ఏదైనా నాకు తెలీదు, సో నేను బై మిస్టేక్ ఇది చేశానంటే దే డోంట్ యాక్సెప్ట్. ఆల్ యువర్ మిస్టేక్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్. మీరు కావాలనే చేస్తున్నారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయకూడదని చేస్తున్నారు అనేది అసంప్షన్లో తీసుకుంటారు. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ మేకింగ్ డాష్ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ ఏరియా, నార్మలీ మనం లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని పెడతాం. దానికి ఇన్పుట్ ఉందా, జిఎస్టీ ఉందా అనేది డిఫరెంట్. నేను జిఎస్టీ ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేయలేదు, జస్ట్ టీడీఎస్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్, ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ దట్ అప్లికబుల్. అప్లికబుల్ అంటే ఈ హెడ్ కింద, ఏ హెడ్ కింద వస్తుంది అనేది కూడా మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ అని పెట్టాం కదా, సో ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫర్మ్. టాలీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మీరు ఇక్కడ ఏం మార్క్ చేస్తున్నారో దాంట్లో ఆ కేటగిరీకి తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. సో నౌ నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉంది చూడండి. సో ఎనీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఓకే, క్రియేట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ లోపలికి వెళ్ళి చూడండి, మోర్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. మనం ఏది కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద హెడ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అని చెప్పాం కదా, నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనేది ప్రొఫెషనల్ ఆర్ టెక్నికల్ ఫీ. యూ రెఫర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ TDS chart. Okay, it is available in Google also. Professional or technical fee. And what is the section 194J? Payment చేసేటప్పుడు పేమెంట్ కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది పేమెంట్ చలాన్ లో, you have to refer. And what is the rate of TDS? 10%. క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళ చేతిలో పాన్ నెంబర్ ఉందా? పాన్ నెంబర్ ఉంటే TDS అనేది 10%. వాళ్ళ చేతిలో పాన్ నెంబర్ లేదంటే irrespective of the section and the percentages mentioned in the Income Tax Act, you have to deduct 20%. So టాలీలో ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ ఉంది. You no need to specify that you have to deduct 20%. పార్టీ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లెడ్జర్లో ఉంటుంది కదా గ్రూపింగ్, అడ్రస్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, దాని కింద పాన్ నెంబర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ పాన్ నెంబర్ మీరు బ్లాంక్ పెడితే టాలీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ దర్ ఇస్ నో పాన్ నెంబర్ ఫర్ దిస్ డిడక్టీ. అప్పుడు టాలీ ఆటోమేటిక్గా 20% డిడక్ట్ చేసుకుంటుంది. నేను బిగినింగ్లో చెప్పాను కదా, టాలీలో మనం TDS ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఇదే, సింపుల్గా ఉంటుంది ఎంట్రీ పాస్ చేయడం, అండ్ ఇంకొకటి అక్యూరసీ. యూ కెనాట్ డూ మిస్టేక్స్. ఓకే, పర్సంటేజ్ అనేది పక్కా క్యాల్కులేషన్ కింద వస్తుంది. ఇంకా థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఉంటే థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ పెట్టచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్కి పర్ యానం 30,000 పైకి వెళ్ళిందంటే, పైన వెళ్ళిందంటే మనం TDS పట్టుకోవాలి. 30,000 కింద ఉంటే పర్ యానంకి నో నీడ్ టు డిడక్ట్ TDS. దట్స్ ఆల్. Now I have created expenses ledger. Number 2, I am creating TDS on professional charges ledger under duties and taxes, and select the type of taxes TDS. Now what type of TDS it is, whether it is a professional charges or rent or contract or commission, you have to mention. Then only Tally can understand the percentage to be deducted. మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా ప్రొఫెషనల్ చార్జెస్ కి 10% అని. Now if you select professional charges, Tally can select 10%. And finally you create the party name. ఇప్పుడు పార్టీ నేమ్లో మనం పాన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తే ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్కి 10%, మెన్షన్ చేయలేదంటే 20%. ఓకే, ఐ క్రియేట్ రామ్ అండ్ అసోసియేట్స్ అనే పార్టీ లెడ్జర్.
that is your deductee, that is your auditor is giving a bill for 50,000. So is my sundry creditor. Bill wise details you can activate. Is TDS deductible? Yes. And while status setting, we have to find their status. Very simple. When you are deducting TDS, ఆ deductive ఉంటారు కదా, వాళ్ళది స్టేటస్ ఇండివిజువల్ అంటే ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, డిడక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది యూజువలీ. ఒకవేళ వాళ్ళ కంపెనీ అయితే టీడీఎస్ రేట్ వేరే ఉంటుంది. సో దట్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ది కాంట్రాక్ట్. ఒక ఇండివిజువల్కి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి 1%, ఒక కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి 2%. నౌ ఐ కెన్ మెన్షన్ దట్ ఇట్స్ అ కంపెనీ. దట్స్ ఆల్. టీడీఎస్ జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడే టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలా? ఎస్. నౌ ఐఎమ్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ 50,000 పేయబుల్ టు Ram and Associates. Tally will deduct TDS 5%. For that, very much important is PAN number. I'll put my PAN number. Otherwise, 20% deductions out. That's all. I've created party ledger also. Then come to the entries. Inka entries anedi మన దగ్గరికి బిల్ వస్తుంది కదా, ఆ బిల్లులో డేట్ ఏముందన్నది కూడా చూసుకోవాలి మనం. దర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్, బిల్ డేట్ ఆర్ మీరు వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసిన డేట్కి మీరు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలి, విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్. ఓకే. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఏమో బిల్ వాళ్ళ చేతికి వచ్చిన డేట్లో టీడీఎస్ ఎంట్రీ పాస్ చేసి పేమెంట్ చేస్తారు. కొన్ని కంపెనీస్ ఏమో పార్టీకి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తారు. ఓకే. నౌ వై ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ బిల్ ఆన్ 30th of April. 30th of April నా చేతికి బిల్ వచ్చింది అనుకోండి. What I can do is I am accounting this transaction on 30th April. Then TDS to be paid on 7th May. ఒకవేళ నా బిల్ నా చేతికి 1st of May వచ్చింది అనుకోండి, వెరీ సింపుల్, ఐ విల్ బి మేకింగ్ దిస్ పేమెంట్ ఆన్ 7th June. ఇంకా మీరు 7th June పే చేయలేదంటే అది పే చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్, ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీకు నోటీస్, అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే టీడీఎస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రెమిట్ టు ద ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ బిఫోర్ 7th of the following month, ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 7th of the following month. మీరు డిడక్ట్ చేసుకొని మీ చేతిలో పెట్టుకొని మీ ఎక్స్పెన్సెస్ చూసుకుంటే ఇంకా డిపార్ట్మెంట్కి రెవెన్యూ లాస్ అవుతుంది కదా. ఉంది డేట్ ఇంకా పే చేస్తాం లేటర్ ఆఫ్టర్ 6 months, ఆఫ్టర్ 1 year అంటే డిపార్ట్మెంట్కి రెవెన్యూ లాస్ అయిపోతుంది. దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఫ్యూచర్లో మీ చేతిలో కూడా డబ్బు లేదంటే యూ విల్ నాట్ పే ద అమౌంట్. సో దట్స్ అ లాస్ టు ద ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్. అందుకే మీ చేతికి బిల్ ఎప్పుడు వచ్చిందో ఆ బిల్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్లో డేట్ ఏందో చూసుకోండి. సపోజ్ మీరు 30th April బిల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ యు ఆర్ అకౌంటింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ జర్నల్ ఆన్ 30th April, ఇట్ షుడ్ బి పెయిడ్ ఆన్ 7th of May, బిఫోర్ 7th of May. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ అకౌంటింగ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. ప్రొఫెషనల్ చార్జెస్ 50,000కి నాకు బిల్ వచ్చింది. TDS ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిడక్ట్ ఫర్ Ram and Associates. Tally will guide you how much TDS to be deducted. మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం కదా టాలీకి, 30,000 అబౌవ్ ప్రొఫెషనల్ చార్జెస్కి 10% TDS supposed to be deducted. Since this person's PAN number is available, only 10%. If PAN number is not available, 20% also we can deduct. So now Tally is deducting TDS. Just see, it is 45,000. Enter new reference, mention the bill number which you received from your auditors. 50,000 unda, enter. That's all. Tally will deduct 5,000. Now you just name it as TDS. April TDS 5,000. So kinda chudandi balance 45,000 undi. So Tally will do automatic calculation of TDS and you can account it under TDS and professional charges. That's all. You no need to remember the percentage of deduction. ఏ సెక్షన్ మీద వాళ్ళకి డిడక్ట్ చేయాలన్నది కూడా you no need to remember. That's all. I have passed one provision entry for the expenses booking as well as TDS deduction. That's all. Now I am liable to pay 45,000 to my auditor and 5,000 to be remitted to the tax department. Right? Let us do that. I'll go to 5th of May. I'm making some payment to my auditor. మీరు ఆడిటర్కి పే చేస్తున్నారా లేదన్నది కాదు, ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి 7th of May ముందు మీరు ఈ టీడీఎస్ అమౌంట్ రెమిట్ చేయాలి. ఓకే. ఐఎమ్ జస్ట్ పాసింగ్ అన్ ఎంట్రీ. నౌ టాలీ విల్ సే దట్ యు ఆర్ లయబుల్ టు పే ఓన్లీ 45,000. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ ఆడిటర్ ఆస్క్ వై యు ఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 45,000, యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, సార్ ఐఎమ్ డిడక్టింగ్ టీడీఎస్ ఆఫ్ 10% అండర్ ది హెడ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ చార్జెస్ and I'm making this payment
I'll use the payment voucher. I'll make this payment. I'm selecting some bank ledger. I'm just remitting this payment. And on 7th of May, I'm making payment of TDS and professional charges. ఎంత డిడక్ట్ చేసాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి ఇచ్చాను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ 50,000 అంటున్నాను 10% డిడక్షన్ అంటున్నాను అయితే అది 5,000 అనేది మీ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది కానీ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు పర్ మంత్ దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ మీకు కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది కమిషన్ ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది సాలరీ ఉంటుంది ప్రతి హెడ్ మీద మనం ఎంత డిడక్ట్ చేస్తాం అనేది కూడా యూ షుడ్ నో రైట్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టాలీ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ మీరు ఇప్పటివరకు ఎన్ని బిల్స్ తీసుకున్నారో ఆ బిల్ నెంబర్ ఎవరెవరికి టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేశారో వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ స్టేటస్ ఏంటి ఏ రోజు డిడక్ట్ చేశారో అది ఇప్పుడు పే చేయాలంటే ఎంత పే చేయాలనేది కూడా ఈ లిస్టింగ్లో వస్తుంది ఓకే దట్స్ ఆల్ నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మై బ్యాంక్ అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ పేమెంట్ వెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ టీడీఎస్ పేమెంట్ నౌడేస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ responsible to make TDS payment through the net banking. Okay, companies it has become compulsory. Some net bankings are not allowing us to pay TDS. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే we have to reach our banker. చెక్ ఫిల్ చేసి వాళ్ళ చేతిలో ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఇవ్వాలి they will remit TDS on behalf of us. వన్స్ టీడీఎస్ ఇస్ రెమిటెడ్ మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్లో చేస్తున్నారా లేదంటే మీ బ్యాంక్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చెక్ ఇస్తున్నారో అలాంటి డీటెయిల్స్ మీరు ఇక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఇష్యూయింగ్ ఎ చెక్ 7th May రోజు ఆ డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అయిపోయిందా నా పని లేదు టీడీఎస్ రెమిట్ అయిన తర్వాత మీ చేతికి ఒక టీడీఎస్ చలాన్ వస్తుంది మనం బ్యాంక్లో ఏదైనా పేమెంట్ చేస్తుంటే ఆ పేమెంట్ చేసిన దానికి ఒక చలాన్ ఉంటుంది కదా సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ద చలాన్ okay you have to preserve this challan soft copy maintain cheskondi that is advisable future lo eppudaina notice vastadi meeku right now I'm making this payment you have to understand when I'm making TDS nenu ever kosam deduct chesanu anedi I will not be quoting it so a section lo pay chesanu a financial year ki a assessment year ki a head kinda aithe 194I ante rent 94J ante ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ అనే హెడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ హెడ్ ఇదన్నీ మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏంటి ఏ అకౌంట్ నుంచి మనం పే చేసాము ఇంకా బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకు ఫ్యూ రెఫరెన్సెస్ ఇస్తారు చలాన్ నంబర్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు చలాన్కి ఒక సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ బిఎస్ఆర్ కోడ్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కి ఒక బిఎస్ఆర్ కోడ్ ఉంటుంది 7 digit ఏ రోజు మనం అది డిడక్ట్ పేమెంట్ చేసాము ఇంకా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు టీడీఎస్ ఎంత పే చేసాము దానికి ఏదైనా లేట్ ఫీ ఉందా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అలాంటిది కూడా మనం ఫిల్ చేస్తాం సో ఈ చలాన్ మీ చేతిలో ఉంచండి ఇంకా ఈ చలాన్ మీ చేతిలో ఉంటే టాలీలో కూడా ఆ డీటెయిల్స్ మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పేమెంట్ అయింది కదా పేమెంట్ అయిన తర్వాత డిస్ప్లే స్టాట్యుటరీ రిపోర్ట్స్లో టీడీఎస్ రిపోర్ట్స్ ఉంటుంది చలాన్ రికన్సిలేషన్ పేజ్కి వెళ్ళి మనం చేసిన పేమెంట్ ఇది ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిందా బ్యాంక్ నుంచి మీకు చలాన్ వచ్చిందా ఆ చలాన్ నంబర్ ఏంటి ఆ బ్యాంక్ ది బ్రాంచ్ బిఎస్ఆర్ కోడ్ ఏంటి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో రికన్సిల్ ఉంది చూడండి ఆల్ట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ నాట్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ మీ చేతిలో ఉన్న టీడీఎస్ చలాన్ మీ అకౌంటింగ్ లో ఆ డీటెయిల్స్ మీరు ఫీడ్ చేయబోతున్నారు అంతే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రికన్సిల్ స్పేస్ వస్తుంది ఈ టీడీఎస్ ఏ పీరియడ్ కోసం మీరు పే చేశారు 1st of April నుంచి 30th of April వరకు నేను డిడక్ట్ చేసిన టీడీఎస్ 194J మీద కంపెనీ డిడక్టర్స్ కి వాళ్ళు రెసిడెంట్ కాబట్టి నేను ఇంత డిడక్ట్ చేశాను నేను ఇష్యూ చేసిన చెక్ నెంబర్ ఇది నేను ఇష్యూ చేసిన చెక్ డేట్ ఇది ఓకే ఇంకా నేను పే చేసిన బ్యాంక్ బ్రాంచ్ కోడ్ బిఎస్ఆర్ కోడ్ అంటారు ఆ కోడ్ నాకు చలాన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చింది కదా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నంబర్ చలాన్ డేట్ ఏ డేట్లో చలాన్ జనరేట్ అయింది సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రాబ్లం మీరు బ్యాంక్కి 7th date వెళ్ళి ఈవినింగ్ 3 o'clock ఇచ్చారనుకోండి నెట్ బ్యాంకింగ్ అయితే ఆ రోజు బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోతుంది బ్యాంక్ నుంచి డిడక్ట్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా వెళ్ళిపోతుంది కానీ మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఇచ్చారనుకోండి ఆఫ్టర్ 3 o'clock అండ్ ఆల్ దర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే రెమిట్ చేస్తారు మీ చేతికి చలాన్ వచ్చేటప్పుడు 8th date అయిపోతుంది అయితే మీరు 1 day డిలే చేసినట్టు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఏ బ్యాంక్లో రెమిట్ చేశారు ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ఏంటి ఇదన్నీ మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి రైట్ ఫ్యూచర్లో మీకు ఏదైనా నోటీస్ వచ్చిందంటే యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ ద బ్యాంక్ ఆల్సో నేను ప్రీవియస్ డే ఇచ్చాను కదా మీరు ఎందుకు నెక్స్ట్ డే పే చేశారు దాంట్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా వచ్చిందని యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ దెమ్ సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మీరు సిస్టంలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి ఇంకా టాలీలో మీకు టీడీఎస్ ఫైల్ చేయడానికి సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతుంది మీకు తెలుసు కదా జిఎస్టీ ఫైల్ చేయాలంటే మనకు జిఎస్ఎన్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది ఎక్సెల్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది సిమిలర్లీ యూ కెన్ జనరేట్ అయితే సాలరీ డిడక్షన్స్కి 24Q ఇంకా అదర్ డిడక్షన్స్కి 26Q నాన్ రెసిడెంట్స్కి 27Q అని సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ ఉంటుంది
సో ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఇప్పటి వరకు టీడీఎస్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ ఏమేమి పాస్ చేశారు, దానికి ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ అయింది, ఎంత డిడక్షన్స్ అయింది, టీడీఎస్ ఏ హెడ్ కింద డిడక్ట్ అయింది, ఎంత మీరు పే చేశారు, చూడండి ఏ హెడ్ కింద అనేది కూడా కింద వస్తుంది. అయితే ఎంటర్ కొడితే డైరెక్ట్గా మీరు పే చేశారు కదా ఆ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అ సపోర్టింగ్ ఫైల్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ టీడీఎస్. ఇంకా మీరు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసి పే చేయలేదంటే నార్మలీ మనకు అవుట్ స్టాండింగ్ రిపోర్ట్స్ వస్తుంది కదా, రిసీవబుల్ పేయబుల్ రిపోర్ట్. సిమిలర్లీ ఏ హెడ్ కింద మీరు డిడక్ట్ చేసి ఇప్పటి వరకు పే చేయలేదనేది కూడా ఈ స్క్రీన్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెడ్జర్స్ వితౌట్ పాన్. అయితే ఎవరికి ఇంకా పాన్ లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేశారు వాళ్ళకి పాన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ లెడ్జర్, మిసెస్ శ్రవణ్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఒక సప్లయర్ సన్రీ క్రెడిటర్, టీడీఎస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఏ హెడ్ కింద వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళకి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్ అని పెట్టాను, కానీ నేను పాన్ నెంబర్ సేవ్ చేయలేదు వాళ్ళది. సో అప్పుడు మీకు టాలీలో ఎగ్జామ్షన్ రిపోర్ట్స్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే స్టాచ్యుటరీ రిపోర్ట్స్, టీడీఎస్ రిపోర్ట్స్లో లెడ్జర్ వితౌట్ పాన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టీడీఎస్, ఈవెన్ ఫర్ ద customers ledger when you are creating, if you are not mentioning the GSTIN number, టాలీలో మీకు సెపరేట్ రిపోర్ట్లో వస్తుంది. సో యూ కెన్ ఫిల్ ద డీటెయిల్స్ లేటర్ ఆల్సో. సో టాలీలో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లెడ్జర్, థౌసండ్స్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ ఉన్న కంపెనీస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఈ రిపోర్ట్స్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరు సప్లైర్ దగ్గర నుంచి మనం ఇంకా పాన్ నెంబర్ తీసుకోలేదో వాళ్ళది లిస్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ అండ్ యూ కెన్ ఫిల్ ద డీటెయిల్స్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ we maintain the TDS in Tally Prime. We have a lot to discuss about TDS implementation in Tally Prime. నేను చెప్పినట్టు TDS లో TDS నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, వాళ్ళకి ఉన్న రేట్ ఆఫ్ TDS, ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్స్ అనేది ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి చేంజ్ అవుతుంది. మీ బడ్జెట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. బడ్జెట్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దాన్ని ఫైనాన్స్ బిల్లో పాస్ చేస్తుంటారు. So before you start deducting TDS, before you get into the new financial year, you get in touch with your tax consultants or the chartered accountants and get the updated information before you deduct TDS. That is one thing. Number two, ఎవరికైనా మీరు పేమెంట్ చేయాలంటే చేసే ముందు వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఒక కాంట్రాక్టర్, లేబర్ కాంట్రాక్ట్ లేదంటే ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ లేదంటే ఒక స్టాఫ్ని మీరు రిక్రూట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ది నాలెడ్జ్ టు దెమ్. సో మీకు ఇంత పేమెంట్ వస్తుంది, మీ పేమెంట్ లేబర్ కాంట్రాక్ట్ హెడ్ కింద వస్తుంది, లేదంటే కమిషన్ హెడ్ కింద వస్తుంది, లేదంటే ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ హెడ్ కింద వస్తుంది. సో ఆ హెడ్లో ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ గవర్నమెంట్లు ఇచ్చారు. ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ అంటే 30,000 పర్ ఇయర్. సో మీరు 50,000 అడుగుతున్నారు, అయితే నేను పేమెంట్ చేసేటప్పుడు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసుకొని ఇస్తాను. సో యూ గివ్ అస్ యువర్ పాన్ కార్డ్, మీ పాన్ కార్డ్ లేదంటే 20% డిడక్ట్ చేస్తాను. డిడక్ట్ చేసిన టీడీఎస్ నేను రెమిట్ చేస్తాను మీకు 3 months లోపల. అయితే ఎవ్రీ క్వార్టర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద రిటర్న్. సో రిటర్న్ ఫైలింగ్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 15 days ఆఫ్ ఫైలింగ్ రిటర్న్ మీకు టీడీఎస్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తాను. ఆ టీడీఎస్ మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్సెస్ ఉంటే యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ యాజ్ అ రీఫండ్ ఆల్సో అనేది యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బిఫోర్ యూ గెట్ ఇన్ టు సమ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ ద థర్డ్ పార్టీ యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్. సో TDS is applicable even for the individuals. If you are buying a property, there is a possibility when you are making payment to the the owner of the property, you have to deduct TDS. So all those things you have to consult before you do such work, right? This is about tallyhr.com. If you are an accountant, if you are searching for an accountant job, get in touch with us. You enroll yourself with the www.tallyhr.com. We are available at LinkedIn also. You just follow us, so that we'll be giving you the updates related to the job vacancies. So if you are a business owner, you please get in touch with us for all your accountant recruitment. We are the platform between the accountants and the business owners. We'll help you to get a good accountant or a good accountant job. Thank you very much for your participation.